जिला शाखा जिला शाखार जनजीवन रे श्री जगन्नाथ शीर्षक ई पाठचक्रमाला र प्रसंग हेउची श्री जगन्नाथ मंदिर रे जन्माष्टमी उत्सव। यह हेउची 44तम पाठचक्र पुरी जिल्लार। तेणु यही पाठचक्र रे समस्त को अभिनंदन एवं स्वागत जनाऊची। यही परिप्रेक्ष्य रे प्रथमतः कार्यक्रमटी सुचारू रूप से संपादन पाई तथा निर्विघ्न रूप से संपादन पाई मंगलाचरण आवश्यकता रही। एणु मंगलाचरण करने पाई आम ग्रहण रे थिबा शंकरषण सार को मु विनीत अनुरोध करुची से मंगलाचरण करंतु। शंकरषण सार। ओम 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 हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओ अनंत शक्ति नमो नमः। ओम ब्रह्म स्वरूप नमो नमः। ओम अच्युताय नमो नमः। अनंताय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओंकार च परम ब्रह्म ओं निरालंबनो हरि जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रिश परो हरि महर्षि कपिलाचार्य लोकचारी सुर हरि पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मगर्भ परो हरि जोगमाया गुणारोप जगज्जनीश्वर हरि कल्पद्रुमः पादपारी कल्पकारी स्वयं हरि मायाधर वर्णधारी जोगीश स्थितर हरि मंत्र ज्ञानदाता च सर्वदाता पर हरि अखिल जन गुरु हरि मोनाथ शरण तोहरी मोनाथ शरण तोहरी मोनाथ शरण तोहरी सर्वेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज्ञा मंगलाचरण करता आज्ञा शंकरषण सार विनम्र प्रणाम प्रणाम ज्ञापन करी आज विवेक वाणी को उपस्थापन करुछि। सूर्य किरण सबुआडे समान पड़ले मध्य जल दर्पण और समस्त स्वच्छ पदार्थ रे बेसी प्रकाश पाए। सेहीपरि भगवानकर प्रकाश सकल हृदय रे समान हेले मध्य साधु मानक हृदय रे बेसी देखा जाए। श्री रामकृष्ण परमहंस यह व्यक्त करिसंती। एही परिप्रेक्ष्य रे आजिर एही 44तम ई पाठचक्र माला रे प्रसंग श्री मंदिर रे जगन्नाथ जन्माष्टमी श्री मंदिर रे जन्माष्टमी उत्सव। एही उत्सव रे मोर गुरुजी तथा जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्वतन विभागाध्यक्ष दर्शन विभाग एवं कुलसचिव एवं विविध दर्शन शास्त्र रे निष्णात गुरुचरण प्रोफेसर प्यारीमोहन पट्टनायक पूज्यपाद उपस्थित अछंती। से सभाध्यक्षता बा सभाध्यक्ष रूप में विराजमान अछंती। तांको प्रथमतः मु प्रणति ज्ञापन करुछि एवं सभापति रूप में तांको मो निमंत्रण जनाउछि। एवं एही सभारे उपस्थित अछंती आलोचक भावरे समस्ते जानिछंती गवेषक प्राक्तन अध्यापक तथा अध्यक्ष संस्कृति परिषद उत्कल कला संस्कृति प्रतिष्ठान स्वामी विवेकानंद लोक संसद यही आलोचना चक्र जी मुख्य आकर्षण जार आलोचना आम आज शुणा जहाद्वारा आम आप्यायित हेबा श्रीमंदिर रे जन्माष्टमी उत्सव कथा विषय रे एवं तार परंपरा विषय रे तांका विषय रे विशिष्ट परिचय प्रदान करिवे सभापति महोदय मोर पूज्य गुरुजी प्रोफेसर प्यारीमोहन पट्टनायक। गुरुजी प्यारीमोहन पट्टनायक।
ସାର୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ଙ୍କର ଭିଡିଓଟା ଅନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା ଅଡିଓଟା ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ପ୍ୟାରି ସାର୍ ଆପଣ ଅଡିଓଟା ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। सर डिवाइस रो साउंड टिके चेक करदेले आपण अनम्यूट कले भी आसुनी आपण को डिवाइस रे साउंड जीरो को पळे आछि कि सर टिके चेक कर देबे लैपटॉप रो बा मोबाइल रो साउंड जदि जीरो को पळे आस्तिबो सुबिबोनी सर। फोन करदन तांग ती पळे नले एक सर ए सब रे अभ्यस्त सर जानि चंती तो प्यारे सार तो विषय मास्टर ना। आगे आगे साउंड टा बहुत स्लो होउची। एबे एबे आसियो बोधे सर अनम्यूट करନ୍ତୁ म्यूट हे गला पुणी। एतो डाटा कम थिबो नहले डिवाइस रो साउंड कम थिबो। सर आउ किछि डिवाइस अछि कि अन्य कहार जॉइन करिवे सेतरु हां हां सर एबे सुबिला अस्पष्ट सुबुची किंतु सुबिला। ସାର୍ ଟିକେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଶୁଣା ଯାଉନି ପ୍ରାୟ ସେଥିପାଇଁ। सर आउ गोटे नेटवर्क रो जॉइन कले हबो। सर नेटवर्क इश्यू रोचे तो ज्योति भाई आमे प्रलय सर को निवेदन करबा सर प्रारंभिक स्वागतोक्ति सहित कार्य आरंभ करिवे सर डिवाइस ठीक होबा पर्यंत। आज्ञा सर प्रलय सर को मो प्रणाम जणाई कहूची बा अनुरोध करूची प्रार्थना करूची सर साउंड टी भल भाव सुना जाउ नथिबारु सर टिके मुख्य वक्ता विषय रे कहिबा हुंतु अथवा विवेकानंद लोक संसदर पुरी जिला तरफ आयोजित आज विचारधारा कार्यक्रम उपस्थित सभापति मोर पूज्य गुरु प्रोफेसर प्यारीमोहन पट्टनायक महोदय, आज वक्ता प्रोफेसर सुनील कुमार रथ महोदय, संयोजक ज्योति प्रकाश नंद महोदय एवं स्वामी विवेकानंद लोक संसदर संगठन संपादक चित्तरंजन भाई आउ प्रोफेसर महेश्वर सर आउ उपस्थित समस्त सदस्य मोर पूज्या माउसी मध्य एठी उपस्थित अछंती उषारणी मैडम समस्त को मु प्रणाम करछि। आज सर आपनकर हला डिवाइस ता हां सर मोर गुरु वर्तन जॉइन कर सरलेनी मु सर को निवेदन करछि से आजिर वक्ता महोदयंकर परिचय प्रदान करिवे। पेरी सर हां वर्तमान सुना जाउछ तो हां सर सुना होछि। हां ठीक अछि। आजिर कार्यक्रम रे आमे हमर सौभाग्य रु प्रोफेसर सुनील कुमार रथ को पाइछु। आपण माने समस्त जानती से एभली जने उदित प्रतिभा ओडिया साहित्य गवेषणा क्षेत्र में तांकु किए बा न जानिछि समस्त ओडिया कार्यक्रम रे से जोग दियंती आम पुरी रे जते कार्यक्रम देखिछु सब से जोग दियंती से ओडिया भाषा रे
रीडर हिसाब रे से जगन्नाथ वेद कर्मकांड महाविद्यालय रे अध्यापना करी अवसर नहीं अध्यापना क्षेत्र रे से जड़े प्रख्यात चषा गवेषक भाव में प्रसिद्धि लाभ करथिबा व्यक्ति एवं मध्य से गवेषणारत विशेषतः जगन्नाथ चेतना और भारतीय विद्या उपर तांकर गवेषणा अत्यंत गांभीर्यपूर्ण एकाधारे से जड़े औपन्यासिक गल्पकार अनुवादक एवं प्रगल्भ वक्ता भी से बहुत ओडिया साहित्य को दान कर चारिटी शॉर्ट स्टोरीज क्षुद्र गल्प अच्छी दुईटा उपन्यास अच्छी एवं तीनटा गोटे उपन्यासर अनुवादक मध्य से गोटे शॉर्ट स्टोरी अनुवादक 9टी ग्रंथ पुस्तक से प्रकाशन करछंती आउ से 10टा बही एडिट मध्य करछंती एई भली जने विशेष प्रतिभा आमको आज आम भाग्य मिलती आम से जगन्नाथंकर मंदिर रे जो नीति पालन करा जाए से विभिन्न प्रकार उत्सव रही जन्माष्टमी उत्सव ता भीतर गोटे जगन्नाथ परंपरा रे जगन्नाथंकर जो विभिन्न लीलार जो व्यवस्था रही से लीला भीतर जन्माष्टमी पालन मध्य गोटे लीला जो से जगन्नाथ गवेषणा क्षेत्र में प्रसिद्धि लाभ कर व्यक्ति विशेष से बहुत किसी जानती आज आम सौभाग्य आम पाइचे आज आम शुणा मु अधिक काल न नहीं अनुरोध करी से गवेषणा पूर्ण विषयटी को आज उपस्थापन करेंगे जद्वारा आम समस्ते लाभान्वित हेबु। सुनील बाबू जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आजिकार यही पाठचक्र सभापति परम पूज्य प्यारी सार संयोजक डॉक्टर जयप्रकाश नंद महोदय प्रलय भाई चित्त भाई एवं उपस्थित समस्त विद्वत मंडली मु समस्त मोर आभूम प्रणाम जनाऊँ। जगन्नाथ संपर्क में विशेष तो पुरी जो मैंने अच्छा मोर कहवा अर्थ बो आगे मामू घर कहानी बखाड़े आसा सामान तथापि महाप्रभु जगन्नाथ लीला संपर्क में जो प्रथम आम स्कंद पुराण जोटा को प्यारी सार एडिट कर स्कंद पुराण रे ए संपर्क में गोटे उक्ति अच्छी प्रथम अध्याय तृतीय पदरे पुरुषोत्तमाख्यम सुमहत क्षेत्र परम पावनम जत्रास्ते दारवतनु श्रीशो मानुष लीलाया ये गोटे शब्दरू जोठी दारवतन धारण करी महाप्रभु श्री जगन्नाथ मानवीय लीला करुचंती एवं आजिर आमर यही स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारार विशेषकर पुरी शाखार विषय वस्तु होची जनजीवन रे जगन्नाथ तेणु जनजीवन रे जगन्नाथ पर्याय कृष्ण लीला प्रसंग गोटे रहुची एवं आम द्वादश यात्रा भितर एटा रथिले मध्य महाप्रभुंकर जो द्वादश यात्रा व्यतीत आहु 113 उपयात्रा अच्छी यात्रा उपयात्रा अच्छी पर्वपर्वाणी अच्छी ता भीतर गोटे श्रेष्ठ होची रामलीला एवं कृष्णलीला एवं जनजीवन रे जगन्नाथ संपर्क जो उक्ति अच्छी आमर जोटा जोटा विचारधारा आमर पुरी शाखार मोटो से आम देखुचे जे यही कृष्णलीला एवं रामलीला दुईटा संपूर्ण भाव में जगन्नाथ मंदिर केन्द्रिक नुह या सहित पुरीर सात साहिर जनजीवन जड़ित एवं यही परिप्रेक्षी में जो कृष्णलीला प्रसंग आरंभ हुए कृष्णलीलार प्रसंगटा वस्तुत आमर आरंभ हुए सप्तमी संध्यारू भाद्रव कृष्णपक्ष सप्तमी संध्यारू एवं कृष्णलीलार समाप्ति हुए कृष्ण जन्मोत्सव समाप्ति हुए
भाद्रव शुक्ल दशमी अर्थात प्राय पाखापाखि 18 दिन किंतु ता भितर 5 दिन मझिरे लीला हुए कारण राधाष्टमी एवं ऋषि पंचमी गणेश पूजा यही दिन गुड़ाक कृष्ण लीला हुए तेणु से गुड़ा बाद देले प्राय 13 दिन कृष्ण लीला यात्रा आरंभ अनुष्ठित हुए एवं कृष्ण लीला संपर्क में कहवा पूर्व आ गोटे कथा कही रखे जे आमर जोटा नीलाद्रि महोदय वर्णना अच्छी नाना अवतारं लोकानां रचनार्थ सुरेश्वर सोहं सप्तविध रूप सप्तविध भूत्वा लोकानुग्रह कामया महाप्रभु जगन्नाथ लोकानुग्रह पाई विभिन्न अवतार ग्रहण बव्यत विभिन्न लीला करने सप्ताह विग्रह रूप धारण करते पुणी तत्रापि लोक रक्षार्थं जो अवतारी कृष्ण कृता पुआ मत्स्यादि दिव्य रूपा वै पुरा तद कथिता मया मत्स्य अवतार ठारू आरंभ कर दशावतार संपर्क में जो दिव्य लीला महाप्रभु अच्छी ता भीतर मंदिर में जो 4 जन अर्चा विग्रह अच्छी संपर्क में स्वतंत्र भाव में लीला हुए से गुटे होती राम जन्मलीला कृष्ण जन्मलीला नृसिंह जन्मलीला एवं त्रिविक्रम जन्मलीला बा वामन जन्म यही 4टी लीला स्वतंत्र भाव में पालित हुए एवं ता भीतर कृष्ण लीला जो मुख्य एवं यह जो 13 दिन व्यापी हुए एथिरे जेहेतु आमे गोटे कथा जानिछे महाप्रभु जगन्नाथ होचंदी अवतारी कारण उत्कल वैष्णव चेतना रे जगन्नाथ जे 16 कला तहु कलाए नंदबला कला को 16 कला करी गोपे बिहरे नरहरि तेणु महाप्रभु जगन्नाथ होचंदी अवतारी स्वयं संपूर्ण 16 कला विशिष्ट कला को 16 कलारू कला होचंदी कला तहु कलाए नंदबला कला को 16 कला करी गोपे बिहरे नरहरि तेणु से कला को पुणी 16 कला कर अर्थात अवतारी होती जगन्नाथ तेणु तांकर अवतार सृष्टि करिवार जो प्रक्रिया से सप्तमी दिन राति रे महाप्रभु जगन्नाथ जेहेतु परम ब्रह्म तत्व से ना स्त्री ना पुरुष आम किसी कहीपर तेणु से सृष्टि प्रक्रिया रे सप्तमी दिन भाद्रव कृष्ण सप्तमी दिन श्री जगन्नाथ पाखे जो संध्या आरती हुए संध्या आरती बेसरे त्रिमुंडी डोर लगी हुए एवं त्रिमुंडी लोग डारी डोर लगिबा अलंकार वस्त्रालंकार आभूषण अलंकार पिधा को जाए तापर संध्या धूप हुए संध्या धूप पर एटा सप्तमी दिन राति कथा कहूँ पूजा पंडा पति महापात्र मुदिरस्त विशेषकर अन्य दिन मार्ग पूजा पंडा मैंने 3 बार पूजा करती किंतु यही दिन राति स्वतंत्र पूजा पाई गोटे बाटे पूजा पंडा आ गोटे बाटे पति महापात्र एवं आ गोटे बाटे मुदिरस्त 3 बाटे बंदापना करती एवं यही समय जय विजय द्वारा बंद कर दिया जाए जय विजय द्वारा बंद कला जगन्नाथ बाड़े आउ गोटे स्वतंत्र गोटे अधिक बंदापना हुए ता हूँ गर्भोदक बंदापना एवं ये गर्भोदक जो बंदापना हुए यहाँ आमर गोटे जेउड़ भोग हुए विभिन्न प्रकार पिठा सहित जेउड़ भोग करा जाए आमे जानिचे जे आम प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति रे जेउड़ बाटिक जो गर्भ प्रसव वेदना भोगुवा नारी मानक दि जाए आसन प्रसव नारी मानक ताद्वारा से गर्भ वेदना भोगे सुख प्रसव हम तेणु से महाप्रभु जगन्नाथ को देवकी कल्पना करी पाखे जेउड़ भोग हुए एवं जेउड़ भोग हो सारा देवकी देवकी भोग एवं देवकी मानसिक शांति से श्लोक पाठ हुए एवं मंत्र पाठ द्वारा देवकी मानसिक शांति जमी रही से जेउड़ भोगटा करा जाए एवं जेउड़ भोग पर विभिन्न व्यंजन अर्पण करा जाए एवं यहाँ अर्पण कर सारा से दिन नीति संपन्न हुए तापर दिन अष्टमी तिथि रे कृष्ण जन्म हवा तिथि जोटा अष्टमी तिथि रे जेहेतु सप्तमी दिन जेउड़ भोग गला सुख प्रसव हम अष्टमी दिन संध्या धूप सरला जय विजय द्वार बंद कर दिया जाए जय विजय द्वार बंद कला एवं सुदुस्वार सेवक भंडार आगे भितरघाट सम्मुख अंचल सेटा जो आम पोखरियाटा अच्छी जो अणसर पिंडिया कहू से पोछा मारती तापर पूजा पंडा सेवक 5 वर्ण पंचवर्णी मूर्जरे सर्वत बंद्र कृष्णकर सर्वत भद्र मंडल से आंकन करती पूजा पंडा
ସେଇ ଜାଗାଟା ଯୋଉ ଆମେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡି କହୁଛେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଗୋଟେ କରନ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଦିଅନ୍ତି। ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପରେ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ 2 ଜଣ ଦ୍ୱାରପାଳ ସେବକ 2 ଜଣ ମୁଷଳ ଆୟୁଧ ଧାରଣ କରିକି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଧୁଅନ୍ତି, ଯେମିତିକି କଂସର କାରାଗାରରେ ଯେମିତି 2 ଜଣ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଭଳି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ସେଇଠିକି ସେଇ ଦ୍ୱାରପାଳ 2 ଜଣ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲା ପରେ ମୁଷଳ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲା ପରେ ସେଠିକି ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାନ କରାଯାଏ, କାରଣ ସେଠି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବାର ଆସନ୍ନ ଜନ୍ମ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେଠି ଅବସ୍ଥାନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସର୍ବତଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ, ଏଇ ମଣ୍ଡଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନୀତି କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। ପଦ୍ମର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ପଲଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପଲଙ୍କରେ ଦେବକୀ ଅର୍ଦ୍ଧସୁପ୍ତ ହୋଇ ବାମ ହସ୍ତରେ ମସ୍ତକ ରଖି ଦକ୍ଷିଣ ଜାଣୁ ଉଠାଇ ରହିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଦକ୍ଷ କରରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସ୍ତନ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ସେଠି ବୁର୍ଜରେ। ଏବଂ ସେଇ ପଦ୍ମର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ହୁଏ ତାର ଚାରି ପାଖରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଷ୍ଟଦଳ ଇଏ ଅଛି, ସେଇ ଅଷ୍ଟଦଳ ଇଏରେ ଦେବକୀ, ବସୁଦେବ, ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଉଗ୍ରସେନ, ବଳଭଦ୍ର, ଗାର୍ଗବ ଋଷି ଏମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ପାଖରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଚିତ୍ର ଯୋଉ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ତା ଦେହରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ସେ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଆଣିକି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ଫୁଲମାଳ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା କରି ପନ୍ତି ଭୋଗ ଏବଂ ତାମ୍ବୁଳ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେଠି 2 ଜଣ ସବୁ ଆଗରୁ ଦେବଦାସୀ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଦେବଦାସୀ ଦେବକୀର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ମହାଜନ ସେବକ ସେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାଜନ ଜଣେ ସେବକ ବସୁଦେବ ହଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆଉ ଆମର ନାହାନ୍ତି ଦେବଦାସୀ ସେବକ, ତେଣୁ 2 ଜଣ ମହାଜନ ସେବକ ଜଣେ ଦେବକୀ ଏବଂ ଜଣେ ବସୁଦେବର ଅଭିନୟ କରି ସେ ଶୟନ କରିବେ। ଏବଂ ସେଠି ଶୟନ କଲା ପରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରୁ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ଉଲଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଣାଯିବ। ମଦନ ମୋହନ ବସ୍ତ୍ରାବୃତ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡାକ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଅଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଯେହେତୁ ସେ ଜାତକର୍ମ ବିଧି ଅଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉଲଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଆସିବ ଏବଂ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଉଗ୍ରସେନ ଏବଂ ବସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବକୀ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜାତକର୍ମ ନୀତି କରାଯିବ। ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ଦେବକୀ ହେଇକି ଯୋଉ ସେବକ ଶୋଇଥିବେ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ବାଳକୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସେଠି ପୂଜାଟେ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଦେବକୀଙ୍କ ପାଖରେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ରୂପା ପାତ୍ରରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଆଣିକି ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବାର ଯୋଉ ଭାବନାଟା ମନରେ ଆଣି ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସେ ପବିତ୍ର ହଳଦୀ ପାଣି ପାଦରେ ଢାଳିବେ। ତାପରେ ପାଦରେ ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ କୌଣସି ଯୋଉ ଦୋଷ ରହିଯାଇଥାଏ ସେ ଦୋଷ କାଟିବା ପାଇଁ ଜିରା, ଜାଇଫଳ, ଲବଙ୍ଗ, ତେଜପତ୍ର ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ଗାଈ ଘିଅରେ ମିଶେଇକିରି ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ ଯେ ସବୁ ଯାକ ଗ୍ରହ ଦୋଷ କାଟିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଦିରସ୍ତ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଦୟଣାମୂଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଗର୍ଭୋଦକ କର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ଶୀତଳ ଲେପ ଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଶୀତଳ ଭୋଗ ଆଉ ଷୋଡଶୋପଚାର ଶୀତଳ ଭୋଗ ଯୋଉ କରାହବ ସେଟା ଷୋଡଶୋପଚାରରେ ମନେ ହୁଏ, କାରଣ ବହୁ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ହୁଏ, ଏଟା କିନ୍ତୁ ଷୋଡଶୋପଚାର ଭୋଗ ହବ। ଏହାପରେ ଏଇ ନୀତି ସରିଲା ପରେ, ଜାତକର୍ମ ନୀତି ସରିଲା ପରେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ସେବକ ଗୋଟେ ରୂପା ବଡ ଥାଳି ଟାଣିବ ଏବଂ ରୂପା ଥାଳିରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯାହା ଦେଖିଛେ ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୁରା କରାଯାଏ। ଏବଂ ରୂପା ଥାଳି ଆଣିବେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ରୂପା ଥାଳିରେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଶୟନ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମଥୁରାର କାରାଗୃହ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି ଆମର ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ, ଅଣସର ଗୃହକୁ, ତେଣୁ ସେଠୁ ଯିଏ ବସୁଦେବ ହେଇକି ଥିବେ ସିଏ ତାକୁ ସେ ରୂପା ଥାଳିରେ ମଦନ ମୋହନକୁ ନେଇକିରି
ଗୋପପୁର କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଏବଂ ଗୋପପୁର ଗଲା ବେଳକୁ ଯେ ମୁଦୁଲି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରିବେ, ବାହାରି ସାରିକିରି ପଶ୍ଚିମ ବା ନିଶା ନୃସିଂହଙ୍କ ପରେ ପରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ସେଇଟାକୁ ଯମୁନା ନଦୀ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇଠି ଜଣେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ଉଗ୍ରସେନ ଭାବରେ ବେତ ଧରିକି ପହରା ଦଉଥିବ ସେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏବଂ ସେଇଠି ଯୋଉ ପହରା ଦଉଥିବ ଉଗ୍ରସେନ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ଯିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଓଗାଳିବ, ବାଟ ଓଗାଳିଲା ପରେ ତାପରେ ହଁ ଆଉ ଜଣେ ବେହେରା ସେବକ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତଫଣୀ ନାଗ ସେ ଛତ୍ର ଆକାରରେ ଧାରଣ କରିଥିବ ପଛରେ ଯାଉଥିବ ଏବଂ ସେଠି କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇବେ, କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲା ପରେ ଉଗ୍ରସେନ ବାଟ ଛାଡିଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବେଢା ସାମ୍ନାରେ ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ଏବଂ ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇଠି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପତି ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମୁଦିରସ୍ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବନ୍ଦାପନା ଶୀତଳ ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା ଇତ୍ୟାଦି କରିବେ ଏବଂ ଶୀତଳ ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଉତ୍ସବଟି ସରିଲା ଏବଂ ଉତ୍ସବ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନର କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଲା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ବେଢାକୁ ବହୁତ ଥର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ମାନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବେଢାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଗମୟ ଭାବରେ ପରିଚିତା। ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୁହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାତୃକଳ୍ପା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠିକି ନିଆଗଲା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶୋଦା ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଆହବ। ଏଇଟା ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିର ସରିଲା ପରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ନବମୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଯୋଉ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ, ସେଟା ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଦିଟା ଘଟଣା ଘଟେ। ଗୋଟେ ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପରେ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜଗମୋହନରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବଟି ପାଳିତ ହବ। ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କରାଯିବ। ବିଜୁଳି ଦିଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ଦିଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆସିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ପରେ ସେ ବାହାର କାଠ ପାଖରେ ଖଟୁଲିରେ ସେ ବିଜେ ହେବେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚପଚାର ଗୋଟେ ପୂଜା ହବ ଏବଂ ସେଠି ପଞ୍ଚପଚାର ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଠର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତିମା କରାଯିବ ଏବଂ କାଠର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତିମାକୁ ନେଇକରି ସାତ ପାହାଚ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡମ୍ବୁରୁ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ ଏବଂ ଜଣେ ମହାଜନ ସେବକ ଯିଏ କଂସ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଏବଂ କରିକି ସେ ଯାଇକିରି ସେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ବା କାଠର ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଫୋପାଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଉଡ଼ିଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସେମିତି ଭାବରେ ଫୋପାଡ଼ିବ, ଅଭିନୟ କରିବେ, ଶୂନ୍ୟକୁ ଉଡ଼ିଯିବେ ଏବଂ ସେ ଚୁନିବା ଉଠିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଜଣେ କହିବ ଯେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭଜାତ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଭାଗବତରେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋପପୁରରେ ବଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏବଂ ଏଇ ନୀତି ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭୋଗ ହବ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ଖଟୁଲିରେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ କରାଯିବ। ତେଣେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଯୋଉଠି ହଉଥିବ ସେଠି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମର ଯିଏ ତଳିସୁ ମହାପାତ୍ର, ସେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଦିନ ତଳିସୁ ମହାପାତ୍ର ରଜାନଗରକୁ ଯିବେ। ରଜାନଗରରୁ ଯାଇକିରି କନକ ଦୁର୍ଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ରଜାଙ୍କୁ ସହିତ ଆଳାପ କରିକି ଆସିବେ ଏବଂ ଆସିକିରି ସେ ଗାଈ ଚରଉଥିବେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସିକିରି ଏବଂ ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ପାଳିଆ ସେବକ ସେ ଗାଈଟି ଆଣିବ, ଗାଈଟି ଆଣିକିରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବାନ୍ଧିବ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବାନ୍ଧିଥିବ ଏବଂ ସେ ଯିବ ନନ୍ଦକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନନ୍ଦଙ୍କର ଧରିକିରି ଟାଣି ନେଇକି ଆସିବ ଯେ ତମ ଘରେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଇଛି। ନନ୍ଦ ଆସିବେ ବା ତଳିସୁ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ନନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଥିବେ ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଦହନ ଲୀଳା ହବ। ଗୋଦହନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ରୂପା ପାତ୍ରରେ ସେ ଗୋଦହନ କରି ଯୋଉ କ୍ଷୀରଟା ହେଇଥିବ ସେ କ୍ଷୀରଟି ସେଠି
ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାହେଇଥିବ। ସେଠି ଦୋଳିରେ ବିଜେ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସେ ଭୋଗ ସମର୍ପଣ ସେ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆସି ଗୋଧନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚଳିତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଗ୍ଧ ସମର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ଏବଂ କୋରା ଭୋଗ ବା ଶୀତଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ହୁଏ ଏବଂ ନନ୍ଦରାଜା ତାପରେ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବା ରାମ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଣାହେଇଥିବ। ସରି ରାମ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଳିରେ ବସିକିରି ସେ ଦୋଳି ଝୁଲେଇବେ। ଏଇଟା ହେଲା ନବମୀ ତିଥିର ତା ପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ କରାଯିବ ଏବଂ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ ଦିନ ଯୋଡ଼ିଏ 4ଟି ନୀତି ସେଦିନ କରାଯାଏ। ଆମର କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ଯୋଉଟା ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ଯୋଉ ଅଛି ସେଥିରେ 4ଟି ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୁଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ବନଭୋଜି ବେଶ, ଗୋଟେ କୋଳିବିକା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ବକାସୁର ବଧ, ଗୋଟେ ଅଘାସୁର ବଧ। ଏଇ 4ଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହୁଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିଗଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ସରିଗଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ 2ଟା ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ସିଂହାସନରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ତାପରେ ଜଣେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ରୁ ରାମଙ୍କୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଡ଼ରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେବା ପରେ 2 ପ୍ରତିମାକୁ ସେଠାରୁ ବଟଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପାଲିଙ୍କିରେ ନେଇ ବସାଯିବ। ପାଲିକିରେ ବିଜେ କରି ସାରିଲା ପରେ ବିମାନକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନେଇ ବଡ଼ଛୋଟା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ସେଟା ଲକ୍ଷୀ ଉଦର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରୟୋଗ ମନ୍ଦିର ଭାଷା ଲକ୍ଷୀ ଉଦର। ସେଠି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଭଳିଆ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି ସେ ଯାହା ନାହିଁ କିଛି ମଣ୍ଡପ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଲକ୍ଷୀ ଉଦର ବୋଲି ବଡ଼ଛୋଟା ମଠ ପାଖରେ ମଣ୍ଡପଟେ ଥିଲା। ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବିଜେ କରାଯାଉଛନ୍ତି ଗଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ। ସେଇଠି ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପାଲିକିରେ ବିଜେ କରିବେ। ବିଜେ କଲା ପରେ ଜଣେ ସେବକ ଜଣେ ମାନେ ଆମର ସାଧାରଣ ସେବକ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କୋଳି ବିକା ପାଇଁ ସେ ନାରୀ ବେଶରେ ଜଣେ ବୁଢୀ ବେଶରେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ ଏବଂ ସେଠି କୋଳି ଧରିକି ବସିବେ ଏବଂ ସେ କୋଳି ଧରିକି ବସିକିରି କୋଳି ବିକିବା ନୀତିଟା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ କୋଳି ବିକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରେଖ ସିନ୍ଦୁରି ଯାଇଥାଏ। ଆମର ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ପାଖେ ଯାଏ ସେମିତି ମଣିଷ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଯାଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କନାର ପଟି ସେଟାକୁ ରେଖ ସିନ୍ଦୁରି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କୋଳି ବିକିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାৎ ଯୋଉ ସେବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସେବକ ମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଖ ସିନ୍ଦୁରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାଜଣା କରି ତାଙ୍କ ସାହିର ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ମାଜଣା କରିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାଜଣା କରି ସେ ଯେତେବେଳେ କୋଳି ବିକିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସବରଣୀ ବେଶରେ ଆସିବ। ସବରଣୀ ବେଶରେ ଆସିକିରି ସେ ଆମର ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଡା ଫଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାମ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ କୋଳି ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ସେ କୋଳି ଗୁଡାକ ସେ ବାଉଁଶ ଧରିକି ତାର ସେ ଯେ ଡାକ ପକେଇବ, ଗୀତ ଗାଇବ, ପାଣିର ଫଳ ସିଙ୍ଗଡାର କୋଳି ଖାଇବା ଆସ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେ ଗୀତ ଗାଇବ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଭିତରଚୁ ମହାପାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସବରଣୀ ପାଖରୁ କୋଳିଟା ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିବେ। ତାକୁ ଆଣିକିରି ସେଇଠି ମଣୋହି କରିବେ, ପଞ୍ଚପଚାରେ ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବେ। ସେ କୋଳି ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ କୋଳି ବିକା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରିବ ଏବଂ ଠାକୁର ମାନେ ସେଇଠୁ ଆସିକିରି ଖଟ ଶେଷରେ ବିଜୟ ହେବେ। ତାପରେ ଏତେ ଗଲା ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନଭୋଜି ବେଶ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ବନଭୋଜି ବେଶରେ ଠାକୁର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କର 3 ଜଣଙ୍କର ବେଶ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଲାଗି ହୁଏ ଯୋଉ ଆମର କାଠର ଏବଂ ଜରି ଜମ୍ବୁରା ସୋଲ କାଠ ଜରି ଜମ୍ବୁରାରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ ତିଆରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଶିକା ଯୋଉ ମାନେ ଲହୁଣୀ ଧରିଥିବାର ଗୋଟେ ଇଏ କରି ଶିକା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ରୂପା ପିଙ୍ଗଣ ଧରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ରୂପା ପିଙ୍ଗଣ ଶିକା ଧରିଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ରୂପା ପିଙ୍ଗଣ ସହ ଗୋଟେ ଲଉଡି ବାଡିଟେ ଧରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବଣଭୋଜି ବେଶରେ ଯିବେ ଗୋ ବାଳକ ହିସାବରେ ସେ ଯିବେ ଧରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହା ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବଣଭୋଜି ବେଶରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଭୁଜା ହେଇକିରି
ଉପବେଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମହା ଚତୁର୍ଭୁଜ ତାପରେ ବଣଭୋଜି ବେଶ ଯେ ଯୋଉ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ବେଶ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପଡିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଭୋଗ ବସିବ ଆଉ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମାନେ ଷୋଡଶ ଉପଚାରରେ ଏଠି ଭୋଗ କରନ୍ତି। ତାପରେ ବକାସୁର ଏବଂ ଅଘାସୁର ୟା ପରେ ପରେ ବକାସୁର ଏବଂ ଅର୍ଘାସୁର ବଧ ହୁଏ ଏବଂ ବକାସୁର ବଧ ପାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ଜଗମୋହନ ଦୋଳିରେ ବିଜେ କଲା ପରେ ବାଲିସାହି ଲୋକ ବାଲିସାହି ଯାହାକୁ ରେଖସୁନ୍ଦରୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାହି ନାୟକକୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯିଏ ବାଲିସାହି ଲୋକ ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମାଜଣା କରି ଆସିବେ ସେ ବକାସୁର ବଧ ପ୍ରସ୍ତାବ କରନ୍ତି। ସେଠି ବକାସୁର ବେଶ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେମିତି ବଗର ବଡ କନା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବି ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହଉଛି ସେ ବଡ ବଗର ବେଶରେ ଆସିଥିବେ ଏବଂ ତାକୁ ରେଖସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଥିବା ଆଉ ଜଣେ ସେବକ ବକାସୁର ଦି ଇଏକୁ ଧରିକି ଚିରିବ ଏବଂ ବକାସୁର ଲୀଳା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଲୋକମାନେ ତାପରେ ପରେ ସେମାନେ ଅର୍ଘାସୁର ବଧର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଅର୍ଘାସୁର ବଧ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଜଗମୋହନରେ ଦୋଳିରେ ବସିଥିଲା ପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଏ ଅର୍ଘାସୁର ବଧ ଲୀଳା ହୁଏ ଏବଂ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଦିଟା ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ ଗୋଟିଏ କାଳିୟ ଦଳନ ବେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଧେନୁକାସୁର ବଧ ବେଶ। କାଳିୟ ଦଳନ ବେଶରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିଗଲା ପରେ ଖଣ୍ଡରୁ ତିନିଟା ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବ ଏବଂ ତିନିଟା ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିକିରି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପ୍ରତିମା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଦନ ମୋହନ ଏମାନଙ୍କୁ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ବଟବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଥିବା ପାଲିକିରେ ବସିବେ ଏବଂ ସେ ପାଲିକୁ ନେଇକିରି ମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ ବେଢା ଯେହେତୁ ଏକାଦଶୀ ପରିକ୍ରମା ଯୋଉ ଅଛି ଆଗରୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏକାଦଶୀ ପରିକ୍ରମାଟେ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଲୋକନାଥ ରୋଡରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲବଣୀଖିଆ ଘର ଅଛି ଯୋଉଠିକି ମହାଭୋଇ ମାନଙ୍କର ସେଠି ଅଛି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏଠୁ ସିଧା ଲୋକନାଥ ରୋଡରେ ମହାଭୋଇଙ୍କ ସେ ମଣ୍ଡପକୁ ନେବେ ଲବଣୀଖିଆ ମଣ୍ଡପ ସେଟା ଅଛି ମହାଭୋଇ ମାନଙ୍କର ସେ ଲବଣୀଖିଆ ମଣ୍ଡପକୁ ନେବେ ସେଠି ମହାଭୋଇ ଘରର ବୋହୂ ମାନେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ସରଳ ଲବଣୀ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ସେଠି ସରଳ ଲବଣୀ ଭୋଗ ଖାଇସାରିଲେ ଠାକୁର ପୁଣି ପାଲିକିରେ ଆସିବେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପୋଖରୀକୁ। ମାର୍କଣ୍ଡ ପୋଖରୀର ମଝିରେ ଦୀପିଦଣ୍ଡି ଉପରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଏବଂ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ କାଳୀକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ତ ଆସିବେ ଠାକୁର ତ ଯିବେନି ସେଠି ତାଙ୍କ ପୂଜା ହବ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯିବ ଏବଂ ଜଣେ ସେବକ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିର ସେବକ ଜଣେ ସେଠି କାଳୀକୃଷ୍ଣ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ 17-18 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଗୋଟେ କାଳିଅ ନାଗ ସପ୍ତଫଣା କାଳିଅ ନାଗକୁ ସେଠି କୁଣ୍ଡଳୀ କରି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଯୋଉ କାଳୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାଳୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ କାଳିଅ ଦଳନ କରିବେ ଏବଂ ଦଳନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି ଏକାଦଶୀ ଭୋଗ ଠାକୁର ମାନଙ୍କର ଚଳତି ପ୍ରତିମାନଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀ ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିନ୍ତୁ କାଳିଅ ଦଳନ ବେଶଟି ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାଳିଅ ଦଳନ ବେଶ ତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେମିତି ପୟର ହସ୍ତ ପୟର ସବୁ ଲାଗିବ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତ ପୟର ଲାଗିବ ଏବଂ ଠିକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କାଳିଅ ନାଗ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ବେଶ ଯଦି କାଳିଅ ଦଳନ ବେଶ ଦେଖିଥିବେ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସେଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଏବଂ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ପାଦ ଦେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ କାଳିଅ ଦଳନ ବେଶଟି ହେବେ ଏବଂ ଏ ବେଶ ହେଇସାରିଲା ପରେ ରାତି ମାନେ ପହୁଡ ପୂର୍ବରୁ ବେଶ ଓଲାରି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ବେଶ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କାଳିଅ ଦଳନ ବେଶ ସରିଲା ପରେ ଧେନୁକାସୁର ବଧ ନୀତିଟା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବେଶରେ ଯୋଉ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଅଧିକା ଆଜ୍ଞାମାଳ ଥାଏ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞାମାଳଟା ମଦନ ମୋହନକୁ ଦିଆଯାଏ ମଦନ ମୋହନ ଆସିକି ସିଂହାସନରେ ବିଜେ ହେବେ। ବିଜେ ହେଲା ପରେ ଜଗମୋହନରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଦୋଳି ସେଇଠି ସେ ବସିବେ। ତାପରେ କୁଣ୍ଢେବିଟ ସାହିର ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ରେଖସୁନ୍ଦରୀ ଦିଆହେଇଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ ମାଜଣା କରି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଧେନୁକାସୁର ବଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନେ କୁଣ୍ଢେବିଟ ସାହି ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ଜଗମୋହନରେ ସେ ନୀତିଟା ପ୍ରସ୍ତାବଟା ସେମାନେ କରିବେ ଏବଂ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ତା ପରଦିନ ଆମର ଭାଗବତ ଧାରାରେ ସେ କରାହେଇ ଆସିଛି। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶ ହବ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ତାଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଏନି କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ବେଶରେ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ବଳରାମ ତେଣୁ ଏଠି
ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ହସ୍ତପଦାଦି ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର କାଠର ପ୍ରଳମ୍ବାସର ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି କାଷ୍ଠ ପ୍ରତିମା ମାନେ ସେ ପ୍ରଳମ୍ବାସର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆଣିକି ଠିକ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଦ ତା ମସ୍ତକ ଉପରେ ରହିବା ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟଟି ଅଙ୍କନ ଆମର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ନୀତିଟା ଯେତେବେଳେ ସରିବ ଏ ନୀତି ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ଆସେ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରୁ ଭୋଗ ଆସେ ଏବଂ ଭୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇ ଧୂପଟା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ବେଶଟା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ ରହିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ବେଶଟା ଓଲାରି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଳମ୍ବାସର ବଧ ଲୀଳାଟା ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଲୋକ ଏଟା ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଲୋକ କରନ୍ତି ଏ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଲୋକ ସାରିଲା ପରେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ କରାଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଏଟା ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏଟାକୁ ବଣଭୋଜି ବେଶ କୁହାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନ କରିକି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ କରାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶରେ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଏ ମୁରଲୀ ଧାରଣ କରିବେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦରେ ଠିଆ ହେବେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତପଦ ଇତ୍ୟାଦି ଜରି ଜମ୍ବୁରା କାଠ ଇଏରେ ସୋଲରେ କରାହୁଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦିରେ ବଂଶୀ ଧାରଣ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବେ ବଳଭଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଳଭଦ୍ର ବେଶ ରହିବେ ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଭୁଜା ହେଇକିରି ବସିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସିଂହାସନ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 14 ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ହଁ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଦିଟା ରଖାଯାଏ ତଳେ ରହନ୍ତି କାଠର ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଏବଂ ସେଠି 14 ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ 14 ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ଗୋପପୁରର ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କରି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଚିତ୍ରିତ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ରଖାଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ବେଶ ତା ଭିତରେ ଏଇ ନୀତିଟା ହବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଏ ବେଶ ଓଲାରି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଓଲା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଏଇ ଦିନ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ନୀତିଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ এই ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ 6 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପଡିକିରି ଟେରା ବନ୍ଧା ହେଇକି ସକାଳ ଧୂପ ହବ ସକାଳ ଧୂପ ସବେଳେ ସପ୍ତପୁରୀ ଭୋଗ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପଟୁଆରରେ ଶ୍ରୀଛାମୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଦିରସ୍ଥ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭରିକା ନେଇ ଆସିବେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରରେ ଭୋଗ କରିବେ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଯିବେ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେହେତୁ ଯିବେ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସାଗର ବିଜୟ କରିବାକୁ ପଳେଇବେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇକିରି ମଦନ ମୋହନ ଆସିବେ ଖଟ ସୁଜରେ ବିଜେ ହେବେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କାଳିକା ଦେବୀ ସାହି ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଲୀଳାଟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେଖସୁଦ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ଠିକ ସେପରି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ନାଟୁଆ ମନ୍ଦିରକୁ ନାଟ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ସେଠି ଖଟ ସଜା ବିଜେ କଲା ପରେ ମାଟି ମଣ୍ଡପ ସାହି ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବାଗ୍ନି ଲୀଳା ଯୋଉଟା ଆମର ଭାଗବତରେ ଅଛି ସେଇ ଦାବାଗ୍ନି ଲୀଳା ପ୍ରସ୍ତାବ ହୁଏ ଏବଂ ଦାବାଗ୍ନି ଲୀଳା ପ୍ରସ୍ତାବ ସରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୀତଳ ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା ପରେ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ କରାଯାଏ ତାପରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ନିକୁଞ୍ଜ ଲୀଳା ହୁଏ ଏବଂ ଏ ନିକୁଞ୍ଜ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ମଦନ ମୋହନ ନାଟ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସନ୍ତି ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଲୋକ ନିକୁଞ୍ଜ ଲୀଳା ପ୍ରସ୍ତାବ କରନ୍ତି ତାପରେ ଠିକ ଶୀତଳ ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା ହେଇକି ଯାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି କୌଣସି ବିଶେଷ ମାନେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ବେଶର କିଛି ଫରକ ପଡେନି ତାପରେ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ଦିନ ଯୋଡେ ନୀତି କରାଯାଏ ଅନ୍ଧ ମନ୍ଦିର ହାତୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ମନ୍ଦିର ହାତୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତୃତୀୟ ଦିନ କଣ କରାଯାଏ ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇକିରି ପାଲିଙ୍କିରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବଡଛତା ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଦର ଯିବା ବଡଛତା ମଠ ପାଖରେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ବାସେଡି ସାହି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧମତିର ହାତୀ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ହାତୀ ତିଆରି କରି ଆଣନ୍ତି ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ କରିକି ହାତୀ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଅନ୍ଧ ମନ୍ଦିର ହାତୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ସରିଲା ପରେ ଅନ୍ଧ ମନ୍ଦିର ହାତୀକୁ ଇଏ କରି ସାରିଲା ପରେ
ଶୀତଳ ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଠାକୁର ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବାହାରି ବସନ୍ତି। ଇଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧଲୀଳା ବା ଅନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ହୁଏ ସେଠି ମଦନ ମୋହନ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ବସନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଜଣେ ସେବକ ଆସିବ ଅନ୍ଧ ହିସାବରେ ଏବଂ ତାକୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିବାର ଯୋଉ ଲୀଳା ସେଇଟା ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୁଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଯେହେତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା, ସେଦିନ କିଛି ନୀତି ହୁଏନି। ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ନୀତି ନଥାଏ। ତେବେ ସେଦିନ ଦାହ ଲୀଳା, ଯୋଉ ବନାଗିରି ଲୀଳା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ, ସେ ଦାହ ଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏ। ଏଇ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ମଦନ ମୋହନ କଣା ଯିବ, ସେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ଆସି ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ ହେବେ। ଗୌଡ଼ବେଡ଼ା ସାହି ଲୋକେ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ପାଖରେ ଦାହ ଲୀଳା ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବେ ଏବଂ ଦାହ ଲୀଳା ପ୍ରସ୍ତାବ କଲା ପରେ ଶୀତଳ ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା ହେବ, ଠାକୁରମାନେ ବିଜେ ହେବେ। ତାପରେ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ବିମ୍ବାସୁର ବଧ ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ଦିନ କେକଶୀ ବଧ ସେଇ ଭାବରେ ଉଭୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ କିଛି ନୀତି ନାହିଁ, କାରଣ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ସେଦିନ, ଯେହେତୁ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରାଧା ଜନ୍ମ ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଠୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇକିରି ଆମର ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆସନ୍ତି ସାତ ପାହାଚ ପାଖକୁ, ସେଠି ରାଧାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। ତେଣୁ ସେଟା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ସେଦିନ କିଛି ହୁଏନି। ଏବଂ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏବଂ ନବମୀ ଦିନ କିଛି ହୁଏନି। ଦଶମୀ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଦିନ 4ଟି ଲୀଳା ପ୍ରସ୍ତାବ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଲବଣୀ ଖିଆ, ଗୋଟେ ମଥୁରା ହାଟ ଜୁର, ଆଉ କଂସବଦ୍ଧ। ଏଇ ନୀତି ଗୁଡାକ ହବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଯୋଉ ଲବଣୀ ଖିଆ ମଥୁରା ହାଟ ଜୁର ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭିତର ପାଣି ପଡିଯିବ ଏବଂ ଧୂପ ପଖାଳ ସରିଯିବ ଘର, ତାପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମହାଜନ ଶାବକ ମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ସେଠୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଆନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଆସେ। ଏମାନେ ବଟବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଥିବା ପାଲିକିରେ ବିଜେ ହେବେ ଏବଂ ବିଜେ ହେଇକିରି କୁଣ୍ଢେବେଣ୍ଡ ସାହିରେ ଥିବା ଲବଣୀଖିଆ ଛକ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲବଣୀଖିଆ ଛକ, ସେଇ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଲବଣୀଖିଆ ଛକରେ ମହାବଳୀ ସେବକର ଘରର ବୋହୂ ମାନେ ସେଇଠି ଅର୍ଘ୍ୟ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦାପନା କରେ ସେଇଟାକୁ ମଥୁରା ପୁରୀର ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଇଠି ମଥୁରା ପୁରୀରେ ସେ ମହାବଳୀଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସରଲବଣୀ ଖାଇଲା ପରେ ମଥୁରା ହାଟ ଭିତରେ ପଶିକି ଯୋଉ ମଥୁରା ହାଟ ଜୁର କରନ୍ତି ଏବଂ ମଥୁରା ହାଟ ଜୋର କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ବନ୍ଦାପନା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲବଣୀଖିଆ ମଣ୍ଡପରେ ସେ ଖଟ ସେଜ ଉପରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ସେଠି ତାଙ୍କର ଶୀତଳ ବନ୍ଦାପନା ହୁଏ ଏବଂ ଶୀତଳ ବନ୍ଦାପନା ସରିଲା ପରେ ଶୀତଳ ଭୋଗ ପୁଣି ଭିତରଛୁ ମହାପାତ୍ର ସେଠି ପ୍ରଦାନ୍ତି। ତାପରେ ଦୁଇ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ପାଲିମିକିର ବିଜୟ କରାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ସାମ୍ନା ମହାଖଳା ପାଖରେ ଅକ୍ରୁର ପ୍ରସ୍ତାବ ହୁଏ। ଯୋଉ ଅକ୍ରୁର ନେଇକି ଯିବ ଗୋପୁର ମଥୁରାକୁ, ସେ ଅକ୍ରୁର ପ୍ରସ୍ତାବଟା ସେଠି ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାଖରେ ଏବଂ ଅକ୍ରୁର ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ରୁର ନେଇକି ଆସିବ, ଅକ୍ରୁର ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ଆସିବେ ବିଜୟ ହେଇକି ଠିକ ରାଜାନଗରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠି କୁବ୍ଜିକା ବେଶ ଯୋଉ ହେଇଥାଏ, କୁବ୍ଜାକୁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନାଟେ କରେ ଏବଂ କୁବ୍ଜାକୁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରୀ କରିବାର ଆମର ଯୋଉ ଭାଗବତରେ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ସେଠି କରାଯାଏ ଏବଂ ତାର ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜନଗର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମଣୋଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ମଣୋଭୋଗ ଦେଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ସେଇ ବଡଛତା ମଠ ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ମଣ୍ଡପ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଉଦର ମଣ୍ଡପ, ସେଇଠି ଆସିବେ। ସେଇଠି ଆସିଲା ପରେ ସେଇଠି କୁବଳୟା ଗଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ବା କୁବଳୟାକୁ ବଧ କରିବେ। ତାପରେ ସେଇଠି କଂସ ଯୋଉ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ କୃଷ୍ଣ ସିଂହାସନରୁ ଖସି ପଡିବ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ଏବଂ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ପରେ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ସେବକ ଥାନ୍ତି। ସେ ସେବକ ଯୋଉଟା ଉଗ୍ରସେନ ରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତଳୁଚୁ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶାଢୀ ବାନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କୁ ରଜା କରାହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାଟା ଆମର ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଠାରୁ ଜଉଡ ଭୋଗ ଠାରୁ ଏବଂ ଏଇଠି କଂସ ବଧ ଏବଂ ଉଗ୍ରସେନକୁ ରାଜା କରିବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଇଠି ସରେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠିକ ଏଇ ଯେମିତି କହିଲି, ଠିକ ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା, ରାମଲୀଳା, ନୃସିଂହ ଲୀଳା ଏବଂ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଲୀଳା
एगुड़ाक जगन्नाथ मंदिर में पालित हुए एवं जेहेतु महाप्रभु जगन्नाथ अवतारी तांको अवतार भाव में ये सबू लोकवतु लीला कैवल्यम से लीला करती लोक मंगल लोक उपकार एवं उदाहरण सृष्टि करने मु समय अतिक्रांत हो जाऊँ तेणु मोर वक्तव्य एतिके सांग करुच्ची। धन्यवाद। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ संस्कृतिर संरक्षक भाव में श्री जगन्नाथ तत्वर गवेषक भाव में जड़े ओडिया साहित्यर संस्कृतिर पुरोधा भाव में उपस्थित रही श्रीमंदिर रे जन्माष्टमी उत्सव परिप्रेक्षी रे श्री जगन्नाथंकर जन्माष्टमीर विविध नीतिकांति सेवा पूजा लीलादि विषय रे अवगत कराइबा सहित श्री भगवान श्रीकृष्णंकर दिव्य जन्म चरितामृत पान कराइथिबा आजिर मुख्य वक्ता डॉक्टर सुनील कुमार रथ सार को प्रणति ज्ञापन करी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रे श्रोतृवृंद को स्वागत जनाउची। एही कार्यक्रम रे जिज्ञासा प्रश्न करिवे हमर मुख्य वक्ता सुनील सार तथा एथिरे सहयोग करिवे सभापति आजिर सर प्यारी सर। यदि कौन सी जिज्ञासा अच्छी उपस्थापन करि पार। सुनील बाबू जो आज्ञा लीला अच्छी गोटे गाई नि जीव ता आज्ञा क्षीर दहन हम सेटा कोन हमर प्रकृत रे गाई जाए ना कि मूर्ति जाए। आज्ञा ना प्रकृत गाय आगुरु कला गाय आसुला कहीं बहुत लोक से प्रस्तुत होती से आप्लाय करते मंदिर को जे से लीला मो गाईटा व्यवहार कारण से भावते ठाकुर पाखे क्षीर समर्पण हम कि कला गाई जब न मिले अन्य वर्णर गाई आसे ना काली गाई अणा जाए कहीं आम जो कथा अच्छी काली गाई क्षीर मिठा काली गाई गोटे आसे कि काली गाई जब न मिले ठाकुर पाख अन्य गाई आसती जोटा कि आम पुरी थी बहुत लोग जाने आज्ञा केतोड़े लीला देखी अन्यटा देखी गाई कथा देखी आज्ञा आउ कार कौन अच्छी पचारत आज्ञा पश्चिम द्वार पटे से गाई आसे और क्षीरटा लक्ष्मी की मध्य पूजा करा जाए जेहेतु महालक्ष्मी से महालक्ष्मी बेढ़ार हुए महालक्ष्मी जगमन रे तेणु से समर्पण करा जाए महालक्ष्मी केवल नुह से 9 जन को समर्पण करा जाए तेणु मुख्य जेहेतु आम कृष्ण कथा कहूचे कृष्ण क्षीरटा दुग्धटा कृष्ण पाखे बोले कहुचे रामकृष्ण को से प्रथम दि जाए तापर अन्य मन समर्पण करा जाए। द्वितीय कथा जेउर जो कहले जेउट जेउट भी अच्छी जेउड अच्छी मु ब्रैकेट रे भी मोर आर्टिकल जो करछि सेते मु जेउट लिखिछि ब्रैकेट रे जेउड लिखिछि सेटा कहीं उभय जेउड कहउछन जेउट भी कहउछन्ती अपन से संपर्क मध्ये एथिरे हमरो एथिरे लेखा हिछि मध्ये जेउड जेउड बोल के लेखा हिछि हम वामदेव संहिता रे तार पर्यायवाचक शब्द होछि ड से तो प्यारी सार कहि पारे ड आउ ट रो पार्थक्य संस्कृत रे विशेष किछि व्यवहार कर ये करा जाय नै तेणु जेउड जेउट कहंती से एटा को हमर आयुर्वेद शास्त्र लांगली मूल 13टा कहा जाउछि। आज्ञा आज्ञा आ जेउट देवळ भाषा जेउट आज्ञा सेटा कोन रंधा भोग ना कोन आज्ञा सेटा बटा है कि प्राण भलिया करा हबो एवं तांकर जो भोग हुए जो अमालु काकरा अमालु से जो भोग हुए ता से सब भोग सरला पर एटा गोटे स्वतंत्र भोग जगन्नाथ पाखर खाली हुए एवं जगन्नाथ स्वतंत्र गोटे वंदापना नीति हुए एवं तांको देवकी ज्ञान रे जगन्नाथ पाखरे देवकी ज्ञान रे जेउड भोगटा करा जाए बा जेउट भोग करा जाए स्वतंत्र भोग अन्य काहू दिया जाए नेटा गर्भ सहज गर्भ प्रसव हो से मंत्र भी अछि जे देवकींकर शांति प्रीत्यार्थे ए भोगटा मु समर्पण करछि बोली कि पूजा पंडा सेवक कहंती। आउ कार कौन अच्छी पचारिया पे हाँ समय अतिबाहित हमर भारतीय दर्शन जो विचारधारा
ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଏକ ଓହମ୍ ବହୁଶ୍ୟାମ ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯୋଉ କଥା ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାପରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା କରିବାରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ହିଁ ମା, ନିଜେ ହିଁ ବାପା, ନିଜେ ହିଁ ପୁଅ, ନିଜେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ନିଜେ ସଖା ସହୋଦର, ନିଜେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଲୀଳାରେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ସିଏ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଏଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଆଜି ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଉ ବହୁତ କଥା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆଜି ଡିଟେଲ ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ସେ ଲୀଳା ଗୁଡିକ ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହେଲା। ସୁନୀଲ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା, ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଉଦ୍ଭୁତ ହେଲୁ, ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲୁ। ଏବଂ ଆମର ଦର୍ଶନ କେମିତିକା ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଠି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାର ପ୍ରମାଣ ଏଇଥର ଆଜି ଆମେ ପାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଏହାପରେ କଣ ପ୍ରଣାମ। କରାଯିବ? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ତ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ କହିସାରିଲେଣି। ଯଦି ଆଉ କିଛି ସଭାପତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବା ଆଶୀର୍ବଚନ ଲାଭ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆଉ ଦୁଇ ପଦ ଦେଇ କୁହନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଆଶା ହିଁ ରହିବୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ସୁନୀଲ ବାବୁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ମୁଁ ଭାଷଣ ବି ବହୁତ ଶୁଣିଛି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାରେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଯେମିତି ସେ କହିଲେ, ସେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କହିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଡିଟେଲ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ସେବା ନୀତି ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଗବେଷକ ମାନେ, ସେଇ ପଣ୍ଡା ପଢିଆରୀ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି, ତା ଛଡା ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଆମର, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁନୀଲ ବାବୁ ଜଣେ ଗବେଷକ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ନୃସିଂହ ଲୀଳା, ରାମଲୀଳା ପ୍ରଭୃତି କେମିତି ହୁଏ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣେଇବେ। ଆମମାନେ ଉପକୃତ ହବୁ। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ସାରଙ୍କର ଚାଟ୍ ଆଶୀର୍ବଚନ ଏବଂ ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 16 କଳା ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସୁନୀଲ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, 16 କଳା ବିଷୟରେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା